दुई दिन धरिकी ओडिशार मीडिया सोशल मीडिया चारिआडे गोटे चर्चा चलछि। ए चर्चा नवीन बाबूंकर जबरदखल को लेकिन आउ गोटे चर्चा तांकर पट शिष्य वर्तमान विजु जनता दल 2 नंबर नेता संगठन संपादक बबी दास और प्रणव प्रकाश दासंकर आइसन बंगला नेकरी रंगमहल को लेकर। तो या पछरे कारण कौन, या पछरे कारण कौन, कहीं ओडिशा दुर्नीति चली, कहीं ऑफिसर राज चलूला, ए विषय आज उपस्थापना 13 बाण में मु विपिन दास। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जोटा आम कहलु जे जो नवीन बाबूंकर जबरदखल एवं बबी दासंकर आइसान बंगला आपको किए रंगशाला कहूँ जीए जो आसी स्टाफ गत काली आम शुणीलु से कहते जे एटा निया जाइछि कि नहीं, परमिशन निया जाइ कि नहीं, तदंत साक्ष्य कार्यालय को गले से खोजे किंतु एठी गोटे 20 एठी जो स्टील फ्रेम रे गोटे विराट बंगला राजकीय प्रसाद 2000 स्क्वायर फुट गोटे होता एवं अंडरग्राउंड भी थिला। एटा यदि भांगी जाइथिबो, एटा यदि बेआईन होइथिबो ताले एक्शन निया जिवो, ए भला कथाटे कहिकी जाइछन्ति। एवं ए विषय तो आम आलोचना करवा। ता पूर्व नवीन बाबू को पाखु आसवा। नवीन बाबू जबरदखलकारी आपण माने जानी रखु। नवीन निवासटा हूँ विजु पट्टनायक संपत्ति एवं से घरटा नवीन बाबू प्रेम बाबू तांकर भाई एवं भौणी गीता मेहटा नाम रे अच्छे। यहाँ संपूर्ण प्राइवेट जमी गोटे साधारण घर को जड़े साधारण घर को जमी रेस्ट्रिक्शन अच्छी नवीन निवास प्रति सेमती रेस्ट्रिक्शन अच्छी। कारण यहाँ जो मुख्यमंत्री बासगृह नुहे, ये प्योर नवीन निवास व्यक्तिगत कथा जे सेठी से 1.5 एकर जमी अदल बदल कर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी सह जे से रास्ता को चौड़ा करेंगे जेहेतु संकीर्ण होउछि एवं अदल बदल प्रक्रिया रे एठू जमी नहीं 1.5 एकर एवं एयरपोर्ट को अन्य जगार 1.5 एकर जमी देइछन्ति। एवं गोटे एग्रीमेंट होइछि व्यवस्थित ढंग रे होइछि। ओडिशार प्रस्ताव जाइछि, केंद्र कैबिनेट बसी एवं जमी मध्य हस्तांतर उभय पक्ष सेटा ठीक अच्छे। किंतु परवर्ती अवस्था रे इठी है नहीं रास्ता प्रशस्तीकरण ना रे केवल नवीन निवास आगे जी प्रशस्तीकरण होती जहाँ आरटीआई तथ्य जना पड़ी। तो आउ सब जमी कड़ा गला नवीन निवास नहीं सेठी जो रास्ता आगु था से रास्ता को प्रोटेक्शन कर रखीदे वाल कर नवीन निवास सागर मिसई दिखाई सुरक्षा ना रे एवं अवशिष्ट जमी रे जबरदखल कराई पुलिस सुरक्षा ना जमी हवा कथा से प्रपोजल लगा जाए। तो ये बड़ कथा हूँ सरकारी जमी केंद्र सरकार पाखु आणिकी नवीन बाबू तांका व्यक्तिगत स्वार्थ लगे। ए नवीन बाबू कौन सतरे बिना स्वार्थपर एवं सेतिकी डिग्नेटरी लोक जे कि सरकारी जमी की आनी हड़प कर निज व्यक्तिगत स्थान रखिंट। जितेबाला गोटे टांकी जदि आप घर उपर टांकी थी ये टांकी जदि गोलिया पानी थाए तले को पानी बाहर कौन जदि तले गोटे सोनार टेप लगेदेवे सेठी कौन परिष्कार पानी बाहर सेठी भी से गोलिया पानी बाहर ना। तेणु नवीन बाबूंकर गोटे दुर्नीति सामना को आसते से 1.5 एकर जगह भारत सरकार जगह को निजे जबरदखल को नहीं एवं निजर सुरक्षा ना रे कौन सुरक्षा होता तुमको एमती किए मारी पकाला कि तुम जो रास्ता पूर्वर थिला से जो पलासपाली आड़ को जो रास्ता थिला नवीन निवास पाखु से रास्ता को पूरा से ऑक्युपाई कर नहीं। तो बर्तमान रास्ता बदली जाइए, रास्ता अन्य बाटे जाऊँगी प्रशस्तीकरण आनी जगह को नवीन बाबू निजे जबरदखल को नहीं। तो गोटे राज्य में मुख्यमंत्री दुर्नीति कर गोटे दुर्नीति आहरी आगू बढ़। तो यही सब विषय सब जितेबाला अधिकारी माने जानिले से मैंने दुर्नीति कले नवीन बाबू चुप रहिले। कारण कौन जदि आरटीआई मागिले मिलला नहीं, धमक चमक मिलला। तो एते ता भितर घंटे हो किए जानी। नवीन बाबू तो धला पोशाक धला, चुटी भी धला, चेहरा भी धला,
ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ଧଳା, ଏ ଧଳା ଭିତରେ କଳା, 1.5 ଏକର ଜମିର ଜବରଦଖଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ନବୀନ ଲିଗାସି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ରଖିବେ। ୟା ଦେଖିଣାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା ଆସିଛି। ଏ ବବି ଦାସ ଗୋଟେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗଶାଳା କୁହାଯାଉଛି, 2 ତଳ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତଳେ ବି ତାର ଘରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସେ ଘରଟା କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? RTI ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଛି। ତ ଆଉ ସବୁ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆଉ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବମ୍ବେର ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠୁ ବନେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଖାଲି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥ ରହୁଥିଲା, ନା ଏଟା ରଙ୍ଗଶାଳା ହେଉଥିଲା? ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସକ୍ରିୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଜରିମାନା ହେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ସକ୍ରିୟ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଭାଗ ଅଛି, କେତେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଜଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ପଳେଇବା, ଏମାନେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟା ଯେତିକି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବବି ବାବୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବି ସେତିକି ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ବବି ବାବୁ କାହିଁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଆମର ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ ତ ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି, ସବୁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଟାଙ୍କି କଥା କହିଲୁ, ଆମେ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ରହେ, ତଳେ ବି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଶା କରିବେ? କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ କୁକୁର ଲଗେଇକି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବଖଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଆରେ ଏଠି ତ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବବି ବାବୁ, ବେହିଆ ବାବୁ। ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଜଣେ ଯେତିକି ଯିଏ ଜଣେ ଯଦି ରାଜା ହେବ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ, ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ତାର ତଳ ସ୍ତରରେ, ସଚିବ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିବେ ଯେ ଏ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବବି ବାବୁ ଯିଏ ନିଜକୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର, ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସର ଏଭଳିଆ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଯଦି 1.5 ଏକର ଜମି ସରକାରୀ ଜମିକି ଲୁଟ୍ କରିକି ସରକାରୀ ଜମିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1.5 ଏକର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବରଦଖଲ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କହୁଥିବା VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହେଇଥିବ, ସେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସାମୂହିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, RTIରେ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ନା। ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର ସେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଅମାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କ ଅମାତ ସେଇ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବବି। ଏମାନେ ତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ବେଶୀ ନେଇ ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲଟାକୁ ସଠିକ୍ କରିହେବ, ସେମାନେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାଗଜପତ୍ର ଅଫିସରେ କରିବେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଖାଣିଆ ଅଫିସର ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାବୁରାଜ ଚାଲିଛି, ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ସେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଜାଣିକରି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ
ନିଜକୁ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାମି ଥିଲା ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏ 1.5 ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାକୁ ବାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାଜପୁରରେ ସେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସେ ହାରିଥାନ୍ତେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଂହର ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତଦାସ କରିକି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇବ ବିଧାୟକ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ପରମିସନ୍ ନେବେ ସେ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଆଲିସାନ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1.5 ଏକର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଲିସାନ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ବାହାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ସବୁ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ 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 ବାବୁରାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଧଳା ହାତୀ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ କଳା ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏ ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି